हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। साइनार क्लासेस में तमारुं स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हूँ छुं जी मैडम। आज हूँ तमारी समक्ष लईने आवी छुं विषय संस्कृत और धोरण 9 नो जे त्रीजो पाठ है विद्यार्थी मित्रों, परम निदानम। जो तमे चेनल में नवा हो तो चेनल ने साइनार क्लासेस चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी तमने अमे जे नवा नवा विडियो मूकीए एनी नोटिफिकेशन तमारा सुधी पहोंची छे। त्रीजो पाठ है विद्यार्थी मित्रों गद्यनो परम निदानम। परम एटले विद्यार्थी मित्रों जे एम के शुं कीधुं के श्रेष्ठ खजानानी वात करवामां आवी छे। परम एटले श्रेष्ठ अने निदानम एटले खजानो, बराबर। तो अहींया विद्यार्थी मित्रों आपणे शुं पाठनी अंदर छे के ईस्वीसन 11મી सदीमां मालव प्रदेश हालनो मध्य प्रदेश, बराबर। त्यारनो एम के 11મી सदीमां कोण थई गयुं तो के 11મી सदीमां जे मालव प्रदेशनो हाल मध्य प्रदेश में राजा भोज थई गया, बराबर। तो धारानगरी में रही राजा भोजे केवी कीर्ति प्राप्त करी हती ए आजे पण खूब वखणाय छे। तो एम के पोते त्यां राज्यने अंदर सरस मजानी राज्य व्यवस्था, पछी जटिल प्रसंगोमां न्याय अपनी कुशलता अने विद्वानोनी गुणवत्ता आ बधुं केटली घणी बधी कथाओ लखेली छे विद्यार्थी मित्रों। आ कथा में संस्कृत में रचायेल एक जे ग्रंथ है एनुं नाम है भोज प्रबंध। तो आमां एम के राजा भोजने केंद्र में रखी आ घटना वर्णववामां आवी छे। तो हवे आपणे आ जेमां काव्यात्मक अने चमत्कृति धरावता एक पद्यनो समावेश थाय छे। हवे आ विद्यार्थी मित्रों आ उपरांत जुदा जुदा समयगाळामां अनेक संस्कृत कविए घणी बधी वातोने प्रस्तुत करवा माटे राजा भोजने लई पात्रने लई घणुं बधुं एम के शीखवाड्युं छे। भोजने लक्ष्य बनावी एक अहींया रजू करेलो छे। तो राजा भोज अने युवान पंडित छे बने जे ते वातचीत थाय छे अने बने कई रीते पोतानी एम के शक्तिने उपासવાનો क्रम आगळ વધે છે અને છેવટે સંતોષની વાત આવે છે અને ત્યાં અટકી જાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વાત છે, આ વાર્તા છે, સંતોષનું મહત્વ આપણે ખૂબ આપે છે। તો આપણે આ પાઠને સમજી લઈએ। આ પાઠને તો હવે આપણે પાઠને શરૂઆત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। भोजः नाम नृपति। भोज नामे नृपति એટલે રાજા। ભોજ નામે એક રાજા હતો। વિદ્યાપ્રિય એટલે વિદ્યાપ્રેમી, બરાબર। વિદ્યામાં ખૂબ નિપુણ, કલાપ્રેમી એટલે કલામાં ખૂબ નિપુણ, પ્રજાપ્રિય એટલે પ્રજાને ખૂબ પ્રિય, આસિત એટલે હતો। ભોજ નામે એક રાજા હતો, તે વિદ્યામાં ખૂબ નિપુણ હતો, કલામાં ખૂબ નિપુણ હતો અને પ્રજાને ખૂબ પ્રેમ કરતો હતો। અસ્ય અતઃ તસ્ય આથી તસ્ય એટલે તેના રાજ્યસભામાં દૂરદેશાત એટલે પોતાના રાજ્યસભામાં દૂરદેશાત એટલે દૂર દૂરથી अनेक एटले अनेक विद्या विशारदा एटले शुं थाय के त्यां एक बी विद्यामां जे निपुण होय ते पंडिता एटले पंडितो समागच्छन्ति एटले पंडितो तेना एम के विद्यामां जे निपुण होय विद्यामां निपुण होय ते पंडितो तेनी पासे आवता हता। शुं कहेवा मांगे पेरेग्राफमां विद्यार्थी मित्रों के भोज नामे एक राजा हतो, ते विद्याप्रेमी हतो, कलाप्रेमी हतो, प्रजाप्रेमी हतो। आथी तेना राज्यसभामां दूरदेशथी अनेक विद्या पंडितो तेनी पासे आवता हता। હવે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમને જે ચિત્રની અંદર દેખાય છે એ રાજા છે અને આ યુવક છે, બરાબર। તો એમ કે આ રાજા છે પોતે, હવે એમ કે રાજા ભોજ છે અહીંયા અને આ યુવક પંડિત છે, બંને વચ્ચે વાતચીત થાય છે। તો શું કે એકદા ભોજઃ એકવાર ભોજ પ્રાસાદસ્ય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો મહેલ થાય, બરાબર। ગવાક્ષે એટલે ઝરૂખો, ત્યારના જે મહેલમાં ઝરૂખો છે એની વાત કરવામાં આવી। અત્યારે ટૂંકમાં આપણે જે બાલ્કની કહીએ ને એ उपविष्ट एटले पोते ऊभो हतो, आसीत एटले हतो। एकवार एम के राजा भोज पोताना महलना जे झरूखो हतो तेमां ऊभो हतो। मार्गे ते मार्गे एटले रस्तामां एकम एटले एक, नवागंतम एटले अजाण्यो युवक, बराबर। एक आवनार अपरिचित युवक, अनभिज्ञ एटले अजाण्यो युवक पश्यति। एक एम के रस्तामां जे नवा युवक एक अजाण्या युवकने जोवे छे, पश्यति एटले जोवे छे। तस्य परिचय અને તેનો પરિચય જ્ઞાતું તે જાણવા માંગે છે। ત્વમ પ્રસાદે આહ્યતિ, ત્વમ પ્રસાદે તે પોતાના મહેલમાં તેને આહ્યતિ એટલે બોલાવે છે। તતસ્થ્યો એટલે શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પછી તેની, બરાબર, પછી મધ્યમ એવં વાર્તાલાપ સંજાતા, પછી બંને વચ્ચે વાર્તાલાપ થાય છે, બંને વચ્ચે વાતચીત થાય। તો શું વાતચીત થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા બંને પાત્ર છે ભોજઃ અને યુવકઃ। ભોજઃ શું કહે ભવાન કવર્તતે, બરાબર।
ભોજસું રાજા ભોજ શું કહે કે ભવાને એટલે આપ, કહ એટલે કોણ, વર્તતે એટલે છે આપ કોણ શું, બરાબર, યુવકને પૂછે છે. યુવક શું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે અહમ, અહમ એટલે હું, ઘટ પંડિત એટલે હું, એમ કે ઘટ પંડિત, અસ્મિ એટલે શું, હું ઘટ પંડિત છું, બરાબર. ભોજ શું કે ભોજ ઘટ પંડિત, ઘટ પંડિત, કિમ નામ ઘટ પંડિત ઇતિ એટલે બરાબર શું કે કેમ, ઘટ પંડિત એટલે શું, બરાબર. પોતે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ઘડી યુવક કે હું ઘટ પંડિત છું, ત્યારે રાજા ભોજ કે ઘટ પંડિત, ઘટ પંડિત એટલે શું વળી. યુવક યુવક શું કે યથા ઘટે, બરાબર. યથા એટલે છે એમ, ઘટે એટલે ઘડામાં, પરિપૂર્ણ એટલે પોતે જે ઘડો પાણીથી ભરેલો હોય છે, જલમ તિષ્ઠથી પાણીથી ભરેલો હોય છે, તથેવ તે મયી પરિપૂર્ણ, પરિપૂર્ણ એમ મારામાં પૂરેપૂરું જ્ઞાન વર્તતે, મારામાં પૂરેપૂરું જ્ઞાન ભરેલું છે. અતઃ અહમ, અતઃ આથી અહમ સ્વાહાત્મા એટલે પોતાની જાતને હું ઘટ પંડિત માની, એટલે હું ઘટ પંડિત પોતાની જાતને માનું છું. હવે શું કે પોતાની જાતને હું ઘટ પંડિત માનું છું, બરાબર. શું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જેમ ઘડામાં પાણી પૂરેપૂરું ભરેલું હોય છે તેમ મારામાં પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન ભરેલું છે, આથી હું મારી જાતને ઘટ પંડિત માનું છું. ભોજઃ યુવકસ્ય, શું કે ભોજઃ યુવકસ્ય ગર્વપૂર્ણામાં ઉક્તિમ શ્રુત્વા સ્વાહાત્મામ તતો અધિક્યમ મત્વા અહંકારે સહ. હવે યુવકની, બરાબર, ભોજ શું કે યુવકની જે ગર્વપૂર્ણી ઉક્તિમ એટલે જે વાણી છે, શ્રુત્વા એટલે સાંભળીને, સ્વાહાત એટલે પોતાની જાતને પણ, બરાબર, તતો અધિકમ એટલે એનાથી પણ વધારે, બરાબર, એનાથી પણ તતો અધિકમ એટલે એનાથી પણ ચડિયાતી મહત્વ એટલે પોતાની જાતને અહંકાર સાથે, અભિમાન સાથે શું કે યુવકની જે ગર્વપૂર્વક વાણી સાંભળી અને પોતાની જાતને વધારે ચડિયાતી માને અને અહંકાર સાથે શું કહે યદિ ત્વમ ઘટઃ, જો ત્વમ એટલે તું, જો ઘડો છે, બરાબર, અહી તો, તહી એટલે હું, અહમ મૃદુગર્ત્વે, મૃદુગર્ત્વે એટલે હથોડા જેવું સાધન, બરાબર, કે હું મૃદુગત છું, બરાબર. જો તું એમ કે ઘડો છે તો હું એમ કે હથોડો છું, મૃદુગર છે. હવે એક મૃદુગર એટલે શું થાય, એક લાકડાનું ધોકા જેવું સાધન, જે વજનવાળું સાધન. મૃદુગરઃ સ્વકેન પ્રહાણેન ઘટમ વિનાશ્યતિ, એટલે મૃદુગર છે હથોડા જેવું સાધન છે, પોતાના એમ કે પ્રહાણ વડે, પોતાના ઘા વડે ઘડાનો વિનાશ કરે છે, બરાબર, ઘડાનો વિનાશ કરે. અહમ અપી ઘટરૂપમ ભવંતી વિનાશે, આથી હું ઘડા રૂપે તમારો વિનાશ કરી નાખીશ, બરાબર. યુવક, યુવક શું કે યદિ ભવાન, બરાબર, જો તમે મૃદુગર્ભે ન, જો તમે એમ કે મૃદુગર થશો, હથોડો થશો, વર્તી હશે, તો તહી અહમ અગ્નિ, તો હું અગ્નિ બનીશ, બરાબર, કે હું અગ્નિ થઈશ. જો તમે એમ કે હથોડા તરીકે, સાધન તરીકે બનશો તો હું અગ્નિ થઈશ. દહન કર્મા અગ્નિ, હવે અગ્નિ શું કરે, બરાબર, કે અગ્નિ હવે દહન કર્મા એટલે બાળવાનું કામ કરે છે, અગ્નિ બાળવાનું કામ કરે છે. ભૂતવા મૃદગરમ ભસ્મમ કરીશ્યામિ, ભૂતવા એટલે શું કીધું કે હું એમ કે મૃદુગર બની અને તમારા જે, બરાબર, કે હું એમ કે મૃદુગર બની અને હથોડાને નાશ કરી નાખીશ, બરાબર. પછી શું કહે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભુજઃ ત્વમ યદિ, બરાબર, પૂછે કે ત્વમ યદિ વહિત્વે વર્તિષ્યસે તહિર અહમ દૃષ્ટિમ ભવિષ્યામિ, કે જો, બરાબર, કે જો તું અગ્નિ, ત્વમ યદિ, બરાબર, કે જો તું યજ્ઞ તરીકે વર્તીશ તો અહમ વૃષ્ટિ ભવિષ્યામિ, તો હું વરસાદ તરીકે એમ કે હું વરસાદ બનીશ, બરાબર, કે જો તું એમ કે અગ્નિ તરીકે વર્ષીશ તો હું વરસાદ બનીશ. દૃષ્ટિ પૂરતમ બહિ સ્થાનમ તમ ન શક્ય હતું, બરાબર. હવે વરસાદ એમ કે વરસાદની આગળ, બરાબર, વરસાદની આગળ અગ્નિ ઊભો રહી શકતો નથી. તથાત્વમપી મહમ પુરતઃ સ્થાનમ ત શક્યોશી, તેથી, બરાબર, તેથી એમ કે તું મારી આગળ ઊભો રહી શકીશ નહીં. શું કહે રાજા કે ભાઈ જો તું એમ કે અગ્નિ બનીશ તો હું વરસાદ બનીશ, કારણ કે વરસાદની આગળ અગ્નિ ઊભો રહી શકતો નથી. યુવક, યુવક શું કહે વૃષ્ટિ તું વાયુ, બરાબર. હવે વૃષ્ટિ એટલે શું થાય, વરસાદ તો, બરાબર, વાયુ, વાયુ એટલે પવન, અને સ્વબલેન એટલે પોતાની, યત્ર કુત્રાપી એટલે પોતાની શક્તિથી, યત્ર કુત્રાપી એટલે જ્યાં ત્યાં વહી જાય છે, બરાબર, કે જો એમ કે વરસાદ રૂપે જો વરસાદ આવે તો પવન એમ કે આમ તેમ વહી જાય છે.
વાહિયત મુહૂર્તે એટલે આમ તેમ વહી જઈ શકે છે. વૃષ્ટિરૂપમ, વૃષ્ટિ એટલે વરસાદ રૂપે રહેલા વાયુ રૂપે રહેલા આપને હું ભૂતવા ઇત તત ભવિષ્યામિ એટલે આપને હું પવન તરીકે આમ તેમ વહી જઈશ. કે જો તમે એમ કે વરસાદ રૂપે પવન બનશો તો હું આમ તેમ વહી જઈશ અને વરસાદ રૂપે રહેલા પવનને આમ તેમ એમ કે પવન થઈને હું આમ તેમ વહી જઈશ. હવે રાજા ભોજ શું કહે? ભોજ યદિ ભવાન વાતેત્વેન વર્તિષ્યતિ. શું કહે રાજા ભોજ? કે જો તમે પવન તરીકે વર્તશો તો હું પવન, બરાબર, જો તમે યદિ ભવાન એટલે જો તમે પવન તરીકે વર્તશો તો તહી અહમ, તો હું અહમ એટલે હું વાયુ પક્ષ એટલે વાયુને ખાનાર, બરાબર, ભૃજંગ એટલે સાપ, ભવિષ્યામી એટલે બનીશ. જો તમે એમ કે પવન તરીકે વર્તન કરશો, પવન બનશો તો હું એમ કે વાયુને પવનને ખાનારો શાપ બનીશ. ભૃજંગ એટલે સાપ, સનઃ સતતમ એટલે સતત, વાયુરૂપ એટલે હંમેશા સતત પવનરૂપ, ભવંતમ ભક્ષિયાસ્યામિ એટલે હંમેશા સતત વાયુરૂપ પવનનું, બરાબર, તમારું ભક્ષણ કરીશ. શું કહે રાજા ભોજ? કે જો તું એમ કે વાયુરૂપ એમ કે, બરાબર, તું પવન થઈશ, તો પવન તરીકે વર્તન કરીશ તો હું એમ કે વાયુને પવનને ખાનાર સાપ બનીશ અને સાપ હંમેશા પવનને હંમેશા ભક્ષણ કરે છે, ખાઈ જાય છે. હવે યુવક ભવાન યદિ સર્પ, જો તમે સાપ બનશો, ભવિષ્ય તહી અહમ, ભવિષ્યતિ તહી તો હું અહમ એટલે હું સર્પ ભક્ષો એટલે સાપને ખાનાર, ગરુડો ભવામી તો હું સાપને ખાનાર ગરુડ બનીશ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કહે આગળ વાત વધે છે. ભોજ વાક્ય કેની વર્ત, વાણીની, વાક્ય કે વાણીની આગળ રમત રમતા. ત્વમ યદિ ગરુડ, ત્વમ એટલે તમે, યદિ એટલે જો, ગરુડ થાશો, અહી એટલે થાશો, તહી તો અહમ ચક્રધારક ચક્રને ધારણ કરનાર, વિષ્ણુ ગરુડા ભવતિ. બરાબર, શું કીધું? કે વાણીની આગળની વાત વધારતા પોતે શું કહે કે રમત વધતા, જો તમે એમ કે ગરુડ થાશો તો હું ચક્ર ધારણ કરનાર વિષ્ણુ થાય. વિષ્ણુ ગરુડારૂઢ ભવતિ, હંમેશા વિષ્ણુ ગરુડ ઉપર સવાર હોય છે, ગરુડ એની સવારી હોય છે. હવે યુવક શું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મનસા વિષ્ણુ પ્રાણાયામ, મનમાં વિષ્ણુ ભગવાનને પ્રાણાયામ કરે છે અને પાંડિતાયમ પ્રદર્શન અગ્રે વધતી. એટલે શું કીધું કે પોતેની પંડિતાઈ બતાવતો તે પોતાની આગળ બોલે છે. યદિ ભવાન, જો તમે ચક્રધર એટલે ચક્રને ધારણ કરનાર વિષ્ણુ થાશો, તહી અહમ ભવત તો હું એમ કે મસ્તકશ્ય એટલે માથા ઉપર, ઉપરી એટલે ઉપર, શોભામાન એટલે શોભતો, મુગટમ અશ્મિ એટલે હું મુગટ બની. જો તમે ચક્રધારી વિષ્ણુ બનશો તો હું મસ્તક ઉપર શોભતો મુકુટ બનીશ. મુકુટમ સદા એટલે મુકુટ સદા મસ્તકશ્ય એટલે માથાના ઉપર, ઉપરી એવમ સંતિષ્ઠ એટલે હંમેશા મુકટ છે એ માથાના ઉપર હંમેશા શોભે છે. બરાબર, શું કીધું? કે હંમેશા માથાના ઉપર શોભે છે. ભોજ યુવકસ્ય પાંડિતમ અનુભવ, યુવકની પંડિતાઈને અનુભવીને. તહિર મુકટસ્ય તો મુકુટ ઉપર, તહિર મુકટસ્ય ઉપરી શોભામાન પુષ્પમહમ. શું કીધું? કે પણ એમ કે હું મુકટની ઉપર શોભામાન એટલે શોભતું ફૂલ બનીશ. બરાબર, કે હું એમ કે તો મુકટની ઉપર સરસ મજાનું શોભતું ફૂલ બનીશ. એવમ મહમ અધુના ત્વઓ પરિસ્થાનશ્યામિ એટલે શું કીધું? આથી એમ કે એમ હું અત્યારે તમારા ઉપર રહીશ. બરાબર, પછી યુવક ભવાન યદિ પુષ્પમ, જો તમે ફૂલ બનશો, તહી અહમ અહમ, બરાબર, તો હું ભમરો એટલે હું એમ કે તો હું ભમર થઈ અને ત્વમ પુષ્પસ્યોપી સ્થાના સયામી એટલે શું કીધું? કે જો તમે ફૂલ થશો તો હું ભમર બની અને તમારા ઉપર ફૂલની ઉપર હંમેશા રહીશ. બરાબર, પછી યુવક શું કે હવે રાજા પોતે શું કહે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે એવમ ભવાન દ્રિરેફ, અહીંયા દ્રિરેફ એટલે ભમરો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. એવમ ભવાન, જો તમે, બરાબર, કે જો તમે એમ કે શું કીધું? કે જો તમે એમ કે ભમરશો તો એવમ ભવાન, જો તમે ભમરો બનશો તો હું સૂર્ય બનીશ. બરાબર, પુષ્પસ્ય અંતઃસ્થિત ભમર, પુષ્પસ્ય એટલે ફૂલની અંદર, બરાબર, અંત એટલે અંદર, સ્થિત એટલે રહેલો, ભમર એટલે ભમરો,
સૂર્યસ્ત કાલે એટલે સૂર્ય આથમતા બંદી ભવતી, બંદી થાય છે, કેદ થાય છે. અહમ અપી ત્વા બંદી ન કરિષ્યામિ, આથી હું તમને કેદ કરી નાખીશ, બંદી કરી નાખીશ. રાજા બોલ શું કે જો તું એમ કે ભમરો બનીશ તો હું સૂર્ય બની જાય અને હું તમારા હોને હંમેશા હું ફૂલની અંદર રહીશ, કારણ કે સૂર્ય આથમતા હંમેશા ભમરો છે એ અંદર કેદ થઈ જશે, એવી રીતે હું તમને કેદ કરી નાખીશ. યુવક અહો કે અરે ભવાન સૂર્ય સહી અહમ મહાપ્રભાવી રાહુ, બરાબર કે અરે બરાબર તમે સૂર્ય છો, જો તમે સૂર્ય થશો તો હું મહાપ્રભાવશાળી રાહુ બનીશ. રાહુ એટલે ગ્રહ, રાહુસ્ત સૂર્ય ગ્રસતે, રાહુ હંમેશા સૂર્યને ગ્રસે છે, ગ્રહણ કરી જાય છે. ઓજસ્સુ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો કિંચિતમ ઉચ્ચ, કિંચિતમ એટલે જરા ઊંચા અવાજે બોલે છે. ભવાન રાહુ સ્વેત, કે જો તમે રાહુ છો તો અહમ રાહુ રૂપાય, હું રાહુ રૂપે રહેલો તો તુભ્યમ દાનમ દાસ્યામિ, હું રાહુ રૂપે રહેલો તમને દાન આપીશ. બરાબર. દાનમ ગ્રહણમ તવાયમ ગર્વ, કે દાન ગ્રહણ કરી અને દાન લેવાથી તમારો ગર્વ છે નિશ્ચય શાંત થઈ જશે. બરાબર. ભવિષ્યથી એટલે શું કીધું કે દાન લેવાથી હંમેશા તમારો આ ગર્વ છે એ શાંત થઈ જશે, નિશ્ચિત થઈ જશે. હવે યુવક શું કે યુવક વિહસ્ય ચાતુર્ય, બરાબર હસીને ચતુરાઈથી, યદિ ભવાન દાની તહી અહમ સંતુષ્ટ, જો તમે દાની બનશો તો હું સંતુષ્ટ છું, સંતોષ બનીશ. બરાબર. ભવત દાનસ્ય પ્રયાસ નિષ્ફળ, અને તમારા દાનની કોશિશ, તમારા એમ કે પવિત્ર તમારા દાનની કોશિશ છે એ નિષ્ફળ જશે. સર્વસ્થ અલુપ્ત એટલે કે સર્વ રીતે હું અલુપ્ત એટલે નિર્ભય. બરાબર. અહમ ભવતઃ એટલે સર્વ રીતે હું એમ કે અલુપ્ત એટલે નિર્લોભી બની અહમ ભવાતમ ના ગ્રહિષ્યામિ, એમ કે સર્વ બધી રીતે હું નિર્લોભી એટલે લોભ વગરનો થઈશ, હું તમારું દાન લઈશ નહીં. ગ્રહિષ્યામિ એટલે હું દાન નહીં લઉં. બરાબર. હવે આગળ જોઈએ. એવમ મૂત્રો એવમ શું કીધું? એવમ મૂત્રો રતમ વિવાદરતયો ભોજયુવકયો મધ્યે યદા સંતોષ્ય વિષય સમુપસ્થિત તદા સમાગતે સંતોષ સર્વશાંત ભવન્તિ ઇતિ વચનાશોર વિવાદ અપી સ્વયમેવ શાંત. એવમ ઉત્તરોત્તમ એટલે કે આમ આગળ ને આગળ, બરાબર વિવાદ છે એ લાગેલો અને ભોજ અને યુવકની મધ્ય એટલે વચ્ચે સંતોષનો વિષય આવે છે. બરાબર. સમસ્યા એટલે સંતોષનો વિષય આવે છે, બંને વિવાદમાં લાગી જાય છે આગળ ને આગળ. તદા સમાગતે ત્યારે એમ કે સંતોષ પ્રાપ્ત થતા સર્વ શાંત ભવન બધું શાંત થઈ જાય છે. ઇતિ વચનાશુરમ આમ આ વચન અનુસાર વિવાદ આપોઆપ શાંત થઈ જાય છે. અંતે શું થાય? અંતે ચતુરમ જ્ઞાનમ ગુણિનમ ચ ઉપેતમ ચ પંડિતમ યુવકમ પ્રણયમ ધારાધિપતિ પૂજરાત અવદતમ અયી કટપંડિત. અંતે એટલે છેવટે ચતુર અને જ્ઞાન અને ગુણ વડે યુક્ત થઈ અને પંડિત યુવક જે શું કરે છે? પંડિત યુવકને પ્રણામ ધારાધિપતિ એટલે રાજા છે યુવકને પ્રણામ કરે છે, પૂજરાજ પ્રણામ કરે છે. એમ કટપંડિત એમ કે કટપંડિત હરે કટપંડિત ગુણ પૂજક ધારાદેશે ભવતા સ્વાગત હસ્તન, કે ગુણવાન એમ કે તું ગુણનો પૂજારી છે એમ ધારા પ્રદેશમાં તારું સ્વાગત છે. ભવાની વિજય તારો વિજય થયો. સંતુષ્ટ જન્મના કો અપી પરાજેતમ મહતી. બરાબર. સંતુષ્ટ કે આપ વિજેતા થયા અને હંમેશા સંતુષ્ટ વ્યક્તિને કોઈ પણ હરાવી શકે નહીં. સંતુષ્ટ વ્યક્તિને કોઈ ન હરાવી શકે. યતો હિ સંતુષ્ય એવં પુરુષયમ પરમ વિધાન હોતે. આથી જ બરાબર આથી જ કેમ કે સંતોષ જ પુરુષનો શ્રેષ્ઠ ખજાનો છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પરમ નિધાનમ એટલે શ્રેષ્ઠ ખજાનો. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો રાજા યુવક અને બંને વચ્ચે વાતચીત થાય છે. એક જે રાજા હોય છે, બરાબર, તે ખૂબ એમ કે કલામાં વિદ્યામાં અને પ્રજાને પ્રિય હોય છે. તેમાં ઘણા બધા એમ કે પંડિતો અને એની આગળ જે પંડિતો આવે છે એમાં એકવાર રાજા છે એ પોતાના મહેલના જે ઝરૂખામાં ઊભો હોય છે ત્યારે એક અજાણે યુવક ત્યાંથી પસાર થાય છે અને તે પોતાના એ યુવકને પોતાના મહેલમાં બોલાવે છે અને બંને વચ્ચે વાતચીત થાય છે. એમાં રાજા અને જે યુવક વચ્ચે જે વિવાદ ચાલે છે તો રાજાને પૂછે કે તમે કોણ છો? તો યુવક શું કે હું કટપંડિત છું. કટપંડિત એટલે જેમાં પૂરેપૂરું જ્ઞાન ભરેલું હોય તે કટપંડિત. પોતે યુવકને પૂછે કે મારામાં જે ગળામાં પાણી ભરેલું હોય તે મારામાં કે પૂરેપૂરું એમ કે જ્ઞાન છે એટલે હું મારી જાતને કટપંડિત માનું છું. ત્યારે રાજા ભોજ શું કહે? જો તું એમ કે એનું વચન સાંભળે પોતે અભિમાન સાથે તું કટપંડિત છે તો હું એમ કે
એક મૃદુગર શું, મૃદુગર એટલે હથોડા તરીકે, કે હંમેશા હથોડો છે એ હંમેશા કળાનો નાશ કરે છે. એવી રીતે આગળ ને આગળ વાત ચાલે છે ત્યારે યુવક એનો જવાબ આપે છે કે જો તમે હથોડા તરીકે સાધન બનશો તો હું અગ્નિ બનીશ, કારણ કે અગ્નિ હંમેશા બાળવાનું કામ કરે છે, અને અગ્નિ બની અને હું તમારા જે હથોડાને ભસ્મ કરી નાખીશ. બરાબર. પછી આગળ વાત વધે છે તો રાજા ભોજ કહે કે જો તમે એમ કે હું એમ કે જો તમે એમ કે તું અગ્નિ થઈશ તો હું વરસાદ બનીશ, કારણ કે અગ્નિ વરસાદની આગળ ઊભો રહી શકતો નથી. પછી યુવક શું કહે કે જો તમે એક એમ કે વરસાદ બનશો તો હું વાયુ રૂપે, બરાબર, હું વાયુ રૂપે એની સાથે વહી જઈશ, એમ કે પવન તો વરસાદની સાથે વહી જાય છે, અને વહી જતા હું એમ કે વાયુ રૂપે તમને એમ કે ભસ્મ કરી નાખીશ, બરાબર, ખાઈ જઈશ વરસાદને, એમ કે જે વહી જશે. પછી રાજા ભોજ શું કહે કે જો તું એમ કે વાયુ રૂપે પવન થાઈશ તો હું એમ કે વાયુને ખાનાર, પવનને ખાનાર એક સાપ બની જઈશ, અને સાપ હંમેશા વાયુનું ભક્ષણ કરે છે. બરાબર. પછી યુવક શું કહે કે જો તમે સાપ બનશો તો હું સાપને ખાનારો ગરુડ બનીશ. પછી ભોજ શું કહે કે જો તું ગરુડ બનીશ તો હું ચક્રધારી વિષ્ણુ બનીશ, કારણ કે ચક્રધારી વિષ્ણુ છે એ હંમેશા ગરુડ, એમ કે વિષ્ણુનું સાધન શું હોય છે તો કે ગરુડ. બરાબર. યુવક પોતાની જાતને પંડિતાઈને એમ કે આગળ આગળ વાત વધારતા કે જો તમે ચક્રધારી વિષ્ણુ બનશો તો હું તમારા મસ્તક ઉપર શોભતું ફૂલ બનીશ. બરાબર. કારણ કે એના ઉપર મસ્તક ઉપર જે શોભતો મુગટ બનીશ, અને મુગટ હંમેશા મસ્તક ઉપર શોભે છે. એમ રાજા ભોજ તેની જે પંડિતાઈ અનુભવીને શું કહે કે ભાઈ તું એમ કે જો તું એમ કે મુગટ ઉપર શોભતું તો તું મુગટ બનીશ તો હું એના મુગટ ઉપર શોભતું ફૂલ બનીશ, અને ફૂલ હંમેશા તમારા માથા ઉપર સ્થાન ઉપર રહેશે. પછી શું કહે યુવક કે જો તમે ફૂલ બનશો તો હું ભમરો બનીશ, અને ભમરો હંમેશા ફૂલ ઉપર રહે છે. બરાબર. રાજા ભોજ શું કે જો તું એમ કે ભમરો બનીશ તો હું સૂર્ય બનીશ, સૂર્ય બની અને હંમેશા એમ કે સૂર્યની અંદર સૂર્ય આથમતા જે ભમરો છે એમાં ફૂલની અંદર કેદ થાય, એટલે હું તમને કેદ કરી નાખીશ. બરાબર. પછી શું કહે કે જો તમે યુવક શું કહે કે જો તમે એમ કે સૂર્ય બનશો તો હું રાહુ બનીશ, રાહુ એટલે ગ્રહ, રાહુ હંમેશા સૂર્યને ગ્રહે છે, ગ્રસે છે. પછી રાજા ભોજ કહે કે તમે જો રાહુ બનશો તો હું તમને દાન આપીશ, દાન ગ્રહણ કરી અને તમારું જે તમે શાંત થઈ જશો. અને પછી યુવક એનો જવાબ આપે છે કે જો તમે દાની બનશો, બરાબર, તમે દાન આપશો તો મને સંતોષ થશે, અને હંમેશા દાનનો પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય એ માટે હું તમારું એમ કે દાન ગ્રહણ એમ કે ન કરી શકું. બરાબર. પછી બંને વચ્ચે વાદ વિવાદ થાય છે, અને બંને વચ્ચે એક સંતોષનો વિષય આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંતોષનો વિષય આવતા બંનેનો જે વિવાદ છે શાંત થાય છે, અને જે રાજા ભોજ છે એને આ યુવાન ઉપર ખૂબ ગર્વ થાય છે, અને પોતાના ધારાનગરીમાં તેનું સ્વાગત કરે છે, અને એનો વિજય થાય છે, અને હંમેશા સંતોષ માણસ હંમેશા એનો વિજય થાય છે. આથી સંતોષ એ પુરુષનો શ્રેષ્ઠ ખજાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. મારા સરળ શબ્દમાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જો આ પાઠ સમજાઈ ગયો હોય તો તમે લાઈક કરજો, વિડીયો લાઈક કરજો, અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડજો. તમે આમાં કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. હવે આપણે આગલા ટોપિક સાથે મળશું. થેન્ક યુ સો મચ.